I'm going to take you on a journey through the wonderful world of Korean rock and roll. Korean rock was born in the 1960s from Shin Jung-hyun to Han Dae-soo, Sanwoo Lim to Dul Guk-hwa. Korean rock developed from its own original sensibilities and flourished. Up till now, more than 500 bands pioneered and spread rock music throughout all of Korea. They all played a role in creating this cultural and musical phenomenon. K-pop may be popular among youths around the world, but Korean rock, with its rich history, is what excites Korean youths today. So buckle your seatbelts and let's go. On a racing train, I often feel the adrenaline rush of rock. I'm able to forget about everyday fatigue and enjoy everyday sights which seem extraordinary. It's been said, everything is in the eye of the beholder. I know a musician who lives by this motto. 바람이 반주입니다. 비가 내리면 그 자체가 음악입니다. 그렇게 살았고 그렇게 작곡을 해왔습니다. For as long as I can recall, his music has been for me a source of solace. Today, I plan to immerse myself in it. 도균 씨, 1986년도 그때 죽였는데 이게 오고 있나? 난 생각이 나 너에게 기대었던 게 너는 아무 말 없이 나를 안고 있었고 그때 난 몰랐지만 너를 힘겨워하던 그 모습이 자꾸 생각이 나 아주 오랜 후에야 내가 알 수 있었던 건 나를 안고 있지만 너도 힘겨워했지 항상 나에게 웃으며 넌 다가왔지만 나에게 항상 넌 기대고 싶었음을 속에서 보이나봐 우리가 나타나봐
투어하면서 바라본 김도균 선배님 너무 아름다워. 아, 투어시니까. This group of talents who have just serenaded me is known as Buhwal. Its leader, Kim Tae-won, is a dear friend of mine. Both of us have been mad about rock, to which we devoted our youth. 옛날에는 귀를 다 맞췄는데, 대기실 뒤에 갖고 킥을 하는데 이 튀니기가 만들어져 갖고. 사실 그때가 더 정확했던 것 같아요. 귀로 맞추니까 더 정확했던 것 같아요. 오히려 옛날에 저도 우리가 못 믿겠어. 나는 레드 제플린 중학교 때 최초로 카피했던 게 베이비 암 거나 이거 중학교 때 카피하고 그냥 그거 자랑하고 싶어갖고 스푼 가서 그거 치려고 그냥 그렇게 했던 기억이 나서 지금도 그 베이비 암 거나 리뷰를 가끔 혼자 있었어. 꼭 갔었는데 피크닉. 그렇죠. Legendary English rock group Led Zeppelin rocked our worlds and lured both of us into music decades ago. Sitting here reminiscing about the past and jamming, I feel as though I've traveled back in time to the 80s. I can still see a teenager's smile on Kim's face. Albeit brief, our trip down memory lane is precious. Renowned for its ballads based on metal, Buhwal is one of the greatest rock bands in Korea. At a young age of 20, Kim Tae-won made a name for himself with his virtuosity on the guitar. As one of Korea's top 3 guitarists, leading a band for nearly 30 years, Kim is also the pride of Korean rock. 사실 지미 앤드릭스나 뭐 디퍼플, 레드 제플린을 우리는 중학교 때 이미 갖고 가는 상황에서 만난 거기 때문에 기타리스트 입장에서는 잉베이 맘스의 등장이 굉장히 좀 충격적이었고 누구나 빨리 쳐야 된다는 어떤 그런 사명감이나 지금 생각하면 잘못된 건데 그런데 빠져 있었던 기억이 나죠. 그러면서 누가 더 연주를 잘하느냐 뭐 이런 것들이 80년대 중반에 그냥 곳곳에서 강남, 강북 막 해서
연주의 어떤 대결, 배틀 뭐 이런 그런 느낌의 어떤 그게 시작점이 아닐까 생각합니다. 그렇죠. 사실상 그때는 이 밴드의 대결이 곧 기타리스트의 대결과도 사실상 보컬보다 위였어요 그때는. 네, 보컬보다 위였고. 부활이 28년 되는 거네요. 28년이죠. 18년. 네. 그렇죠, 맞습니다. 초창기 때부터 쭉 저도 같이 이제 그렇죠. 옆에서 지켜보고 1986부터 시작점은 하드락 음악에서 시작했는데 네. 이제 헤비메탈로 나중에 이렇게 약간 바뀌면서 이제 이렇게 그 사이에 좀 걸쳐 있었다 그럴까요? 클래식 음악이나 모차르트의 인생도 헤비메탈이 아니냐 하는 어떤 아름다운 헤비메탈이죠. 뭐 그런 쪽으로 좀 추구하던. 그래서 약간은 사선에 있는 듯한 떠밀려 있는 듯한. 사실 1집 타이틀곡이 발라드여서 그렇지 그 안에 내면에 있는 음악들은 헤비메탈적인 요소도 되게 많았잖아요. 근데 이제 그 당시에는 백두산이 워낙 강하고 아, 셌죠. 뭐 신화이 뭐 크게라도 이렇게 크게 막 사비트로 가니까 우리가 희야나 이런 곡들로 표면에 나타났기 때문에 구설수에 올랐다는 거죠. 네, 그래서 근데 그걸 뭐 호련히 받아들였던 기억이 난 안. With Lee Sung-cheol's heart-rending voice in Hia, Boaz struck a chord with local fans of music upon its debut. The song became the rock ballad of Korea. 글쎄요. 그 반응은 솔직히 말씀드리면 저희가 일으킨 겁니다. 그러니까 이게 뜬금없이 일어난 게 아니고 이분과 신하이와 뭐 부활과 블랙스윈드 이런 팀들이 웨인 무대도 있죠. 웨인 부대들 이런 팀들이 그거 갖다 한강변에서 무대를 만들어 놓고 공연을 할 정도로 그러니까 남들이 볼 때는 그 명백히 붐이 일어난 거죠. 신드롬이 그렇잖아요. 80년대 중반. 그렇죠. 아름다운. 그렇죠. 근데 사실 1970년대나 60년대에 이미 우리나라는 밴드의 붐이 있었어요. 그렇죠. 70년대는 사실 대학생들을 주로 이뤄서 뭐 블랙테트라나 뭐그 기라성 같은 팀들이 옥슨 80이나 뭐 이런 샌드 페블스나 뭐 많아 송골매 활주로 사실 그 팀들에 우리가 영향을 받은 건 사실이라고요. 그러니까 한국에 맞는 팀 사운드가 이제 만들어지기 시작했고 그 와중에 이제 그 곡에 싹이 튼 게 1985년도에 트로이카. 신화이, 백두산, 부활 요 세 팀이었죠. 근데 뭐 지금 티삼스 원년 멤버예요. 매일매일 기다려. 불러봐. 80년대 중반 이후부터 90년대 초반까지 그룹의 붐이 정말 일었었어요. 밴드들도 되게 많이 나오고 TV 프로에서도 밴드들이 라이브 할 수 있는 그런 프로들도 되게 많이 양성이 되고 그랬었는데 갑자기 한 방에 없어진 거죠. 스스로 없어진 거야. 스스로. 이제 그때 당시로는 이제 소수의 중학생, 고등학생들이 좋아하고 매니아들이 좋아하는 그 영역이었죠. 저희들 음악은. 그렇게 하다 보니까는 이제 그 당시에 그 음악이 뭔가 대중적으로 이렇게 자리 잡기는 약간 좀 이르지 않았나. 이제 그 때문에. 그렇지. 그러려고 이제 우기고 있는 중이었죠. 그렇죠. 우리가 이제 우기는 거지. 막 사람이 모이니까 일단. 그렇죠. 우겼는데 그게 이제 붕괴가 됐죠. Despite Pua's commercial success, the odds were not in their favor. Extravagant singing and flashy dancing acts like Kim Wan-sun, Park Nang-jung, and So Bang-cha soon stole their limelight. 미디어의 발달도 큰 관계가 좀 있는 것 같아요. 그러니까 그 전에는 듣는 세대가 이제 라디오 세대였잖아요. 그래서 귀로 듣는 음악을 많이 했기 때문에 진짜 좋은 음악들을 많이 찾아서 들었는데 이제 방송 매체가 이제 방송, TV 쪽으로 나오면서 보여주는 것에 대한 추구하는 게 점점 커지고 그 춤을 추는 사람들은 일단 되게 화려하니까 이 밴드들은 나와서 연주하는 게 거의 비슷하거든요. 퍼포먼스라든가 이런 것에는 신경을 많이 안 쓰니까 자연스럽게 이게 이렇게 도태된 게 아닌가 그런 생각도 들고요. 우리 밴드들도 진짜 노력을 좀 많이 해야 돼요. 제가 봤을 때는.
조금씩. TV라든가 그런 데서 이렇게 밴드들이 연주를 본 적이 있나요? 6살 때요? 일단 제가 이 부활이라든지 그 그룹의 모습을 제가 기억하는 거는 사랑할수록이 처음이었어요. 제 나이가 80년생이기 때문에 그때 어떤 굉장히 애잔한 스토리가 있었다는 이야기를 들었어요. 그 노래를 부른 보컬 분이 돌아가시고 그 동생분이 활동을 하는 그런 아주 드라마틱한 그룹이 있는데 그 음악을 틀어봤는데 어린 저에게 이제 깊게 침투를 했던 그런 기억입니다. 네, 제가 부활에 처음에 들어왔을 때 정말 믿기지가 않았어요. 제가 어릴 적부터 동경해 왔었던 이 그룹에 제가 들어올 수 있었다는 게 들어온 순간 그리고 한 몇 년이 지날 때까지도 믿기지가 않았고 이제 그게 꿈이 이루어진 거네요. 네, 그리고 들어와서 처음에 그런 들어올 수 있다는 거에 놀래고 그리고 들어오고서 일이 정말 없다는 거에서 정말 두 번 놀래고 했었는데 그렇죠. 슬픈 상황인데. 굉장히 슬펐던 상황인데 유명한 팀인데 일이 없어요. 일이 없다는 거예요. 그러니까 굉장히 안타까운 상황이지. 근데 나중에 알고 보니까 부활은 그나마 나았던 거더라고요. 그게 또 그나마 예. 나은 거야. 그나마 그러니까요. 그렇죠. 굉장히 그 한국에서 락 음악을 한다는 것 자체가 정말 엄청나게 힘든 일이라는 거를 가슴 아프다. 계속해서 느끼게 되고 사실 태원 형님이 그 예능에 처음에 나갔을 때 굉장히 좀 불안한 마음도 있었지만 사실 그 하나의 돌파구를 찾았던 것 같아요. 그리고 태원 형님이 그거 돌파구를 찾기 위한 사명감도 가지고 계십니다. 네. 지금 정동화가 들어오면서 지금 부활에 최초로 8년간 지금 있는 9명의 보컬 중에 8년 동안 있는 보컬이 정동화가 최초고. 아직 오래. 그리고 이 정동화가 내 생각에는 글쎄 마지막 순간까지 갈 수 있지 않을까 하는 우리가 지금 네 사람이 이렇게 만들어지려고 28년이 겪어온 게 아닌가 그런 생각을 하죠. 기타리스트의 성격에는 이제 솔로 기타리스트가 있고 밴드의 기타리스트가 있거든요. 그래서 퀸의 브라이언 메이 같이 어떤 그 뭔가 이제 이 하모니의 축이 되는 어떤 그런 스타일이고, 그러니까 그 소리들은 그냥 이렇게 우연하게 지금 이렇게 부활이 이루어진 게 아니고 그 속에는 진짜로 뭔가가 뮤지션으로서의 어떤 그 고통과 고뇌와 고민과 그런 부분들이 사실상은 다 묻어가 들어가서 지금의 그 부활 사운드가 있는 거예요. 자, 모두 박수! 거리는 혼자 걸었지 곁에 누군가가 있는 것처럼 너무 오래된 기억이지만 항상 나에게는 위로였어. 아픔을 숨겨왔었지. 항상 넌 내 곁에 있는 거라고. 너무 힘겨워 지쳐갈 때 나는 사랑이 다가온다는 자 모두 다시 사랑을 하지. 나는 이별을 했기에 한 걸음 한 걸음
한 번 더 사랑을 기다리는 날에 기타 10년 이상, 15년 가까이 부활을 이끌어온 리더를 만남으로 인해서 정신을 배우게 됩니다. 여러 번의 굴곡을 같이 겪으면서 이제는 정말 제 자신도 조심하고 플레이에 책임감을 갖고 한 일원으로서, 멤버 일원으로서 연주를 하고 있습니다. 사랑이 다가온다는 다시 사랑하겠지 너는 이별을 했기에 한 걸음 힘겨운 시간이겠지만 그럼 우리 마지막 점은 그 판문점에서 베를린 잔병처럼 부활이라는 이름을 걸고 또 왜냐면 부활이라는 이름이 그게 사실 우리 게 아니고 돌려줘야 될 이름인 것 같은 느낌. 그러니까 그 이름을 통해서 사람들이 용기와 희망을 얻거나 뭐 그런 음악을 만드는 게 최종 목표가 아닐까요? 우리 부활에? Kim Taewon's leadership is an inspiration for keeping Bual together through numerous changes in its lineup. Kim is a believer in the concept of Bual, meaning resurrection. And living up to its name, the band has repeatedly resurrected itself. In doing so, Bual has captured our hearts as a rock band that will live on forever. Even those who are wired for powerful music, like myself, can often be captivated by rock ballads. In the 90s, as the popularity of rock started to wane, Kim Kyung-ho, with his outstanding 4-octave vocal range, opened a new chapter in Korean rock history. 많은 사람들은 락이라는 장르는 약간 다가기 힘든 장르라고들 많이들 말씀은 하시지만 많이 변화가 됐다고 생각을 해요. 그렇지만 이제 전 세계적으로 봤을 때도 지금 모든 그 주류의 그 문화 컨텐츠 자체의 음악 주류 자체가 이제 댄스 쪽으로 가고 있기 때문에 저희들이 사실은 설 자리를 많이 잃어가고 있는 건 사실이지만 그래도 그 와중에도 이 밴드 음악을 놓지 않았던 후배들 세대들이 계속해서 나와줌으로써 그 명맥을 유지할 수 있지 않았나 이런 생각도 들고요. 날 기다리던 그곳으로 그 기억 속에 내 맘속에 새겨진 슬픈 얼굴. Born to sing, Kim Kyung-ho has an exceptional shouting technique and a great presence on stage that enchants audiences. Not surprisingly, he's celebrated as one of the best rockers in Korea. In music, one day you're in, the next day you could be gone. So for Kim, to have enjoyed the spotlight for decades serves as a paragon to all musicians, especially us rockers.
I'm grateful and proud of my peer and true rocker, Kim Kyung-ho. 애초에 저는 대중적으로 나오고 싶어서 락을 알리고 싶어서 나오긴 했습니다만은 저는 발라드 부르는 걸 되게 꺼려하고 싫어했어요. 뭔가 좀 튀어보려고도 했고 또 다른 장르의 음악을 들으려고도 하지 않았고 근데 그 생각을 점점 깨기 시작하면서 좀 더 많은 팬층이 확보가 되기 시작하면서 자신감이라는 게 생기더라고요. 그래서 지나친 제가 하고 있는 장르에 대한 그 자부심을 조금은 힘을 좀 빼볼까 하는 생각도 하면서 대중 친화적이고 또 대중들이 충분히 이해할 수 있도록 만들기 위해서 노력을 했다고 보시면 돼요. 그러니까 어떤 장르든 저희가 밴드 음악을 하고 있기 때문에 얼마든지 장점화시키고 또 리메이크해서 얼마든지 또 다른 장르의 음악을 소화시킬 수 있는 그런 음악을 하고 있기 때문에 그러한 노력들이 계속 됐으면 또 저는 그렇게 해왔다고 생각이 들거든요. 근데 무엇보다 크나큰 변화를 줄 수는 없지만 지금도 사실은 변화를 많이 주려고 노력은 하고 있어요. 즉시 락 발라드 김경호야. Striving to popularize rock music in Korea, Kim Kyung-ho has constantly outdone himself. Today, as Korea's top rocker, Kim is continuing his musical march. 공중파에서 락밴드가 본격적으로 나오기 시작했던 거는 80년대 중반부터 나왔던 걸로 저도 기억을 하고 있어요. 그래서 그 신하위, 부활, 백두산 이렇게 세 팀이었죠. 그 선배님들이 지금도 활동을 하시고 계시는데 사실 또 그분들이 열심히 또 해주셨기 때문에 그 밑에 있던 어떤 그 음악하는 그 후배들이 그 텃밭에서 또 활동을 할 수 있었던 건 사실이긴 하지만 사실 중간에 암흑기가 굉장히 길었어요. 사실 중간에 물론 그 홍대에서 이제 새로운 클럽 문화가 라이브 클럽이 생기면서 펑크 같은 밴드들이 생기면서 사실은 기존의 어떤 그 선배들의 어떤 그 혈통을 이어받는 락 밴드들이 거의 그 사장되다시피 했던 시기가 있었거든요. 사실 저희가 어떤 장르를 정해서 어떤 음악을 꼭 고집하겠다 이런 생각은 없긴 하지만 그런 어떤 선배님들이 했던 어떤 그런 계보를 잇고 싶은 생각은 있습니다. 그리고 선배님들이 많이 그 힘들었던 시기에 또 고생도 많이 하셨었기 때문에 지금의 저희가 또 이만큼 또 할 수 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그동안 본의 아니게 다른 그러니까 내가 좋아하지 않는 장르의 밴드를 한 적도 되게 많아요.
그런데 각자 다 그랬을지도 모르겠어요. 각자 다 다른 밴드에서. 근데 이제 내가 하고 싶은 거를 찾아서 공통된 분모를 찾아서 같이 하니까 너무 좋죠. 네, 락을 하고 있으니까. 형들은 뭐 이렇게 이것저것 말씀하셨는데 저는 그냥 락이 제일 좋아요. 그러니까 음악을 안 가려요. 춤에서 형들도 이제 그러니까 나이트도 가셨을 텐데 댄스 음악 들고 추잖아요. 그렇죠? 춤추고 노래방 가서 발레를 다 불러요. 절대 저희가 뭐 락만 좋아하고 뭐 다른 배척한 절대 아니에요. 다 즐기는데 저희가 무대에서 연주하는 거라든가 연습하면서 모일 때 가장 행복한 거는 락을 연주할 때예요. 사나이들이기 때문에 마초적인 그런 남성적인 그런 음악을 하고 싶습니다. 그러니까 보컬이 목소리 아끼잖아요. 그러니까 보통은 보컬이 안 들리면 보컬을 키운다든지 볼륨을 올린다든지 우리가 낮추든지 밸런스를 맞춰 노력을 하는데 내가 어떻게 연주하고 우리가 곡을 어떻게 어레인지를 하더라도 보컬을 좀 염려하지 않아도 되는 그런 진짜 최고의 악기? 사실 저는 재준이하고 처음에 만났을 때 재준이 노래하는 소리를 듣고서 아 바로 이 친구다라고 생각을 했어요. 왜냐하면 저희의 그 강력한 그 연주를 뚫고 나올 수 있는 보컬 성량이라면 우리나라뿐만 아니라 어딜 가더라도 충분히 통할 수 있을 거라고 저는 생각을 했습니다. Unlike most of their peers in modern rock, this talented young group, Venice, is into traditional rock music. In particular, the band's lead vocalist, Yeon Jae-jun, is noted for his powerful voice, and so is often called Little Kim Kyung-ho. Their earnest dedication to music tells me the future of Korean rock is bright.
베니지 같이 이렇게 좀 강렬한 음악을 락 음악을 하는 사람들은 다 이제 하고 싶어 하거든요. 항상 빠른 곡만 항상 할 수는 없죠. 그래서 이제 이렇게 빠른 곡을 하다가 보통 한 앨범에서 한두 곡 정도는 약간 느린 템포의 이제 저런 이제 슬로우 곡이 있는데 이제 그걸 가지고 우리들이 이제 락 발라드라 그러죠. 이제 저런 이제 슬로우 곡들이 이제 대중들의 사랑을 받으면서 그래서 이제 그 곡이 이제 좀 대표적으로 이렇게 다가오니까는 그래서 우리가 이제 락 발라드 팀이다라고 얘기할 수가 있는 거죠. Formed by veteran music director for TV dramas Han Sok-ho and Shinawi's former vocalist Kim Bada, this project group Sonyeon has made headlines. Lately, we've been enjoying a revival in rock led by young newcomers, but contributions such as this by veterans reinventing themselves raise our rock scene to a new level, and so it is most welcome. 흩어진 수많았던 약속은 이제 모두 영원히 잊혀져만 가네. 나의 사랑이 이젠 어디로 그대 따스했던 맑은 눈빛도 소중히 간직했던 짧은 입맞춤도 사라져. 나에겐 꿈꾸는 예쁜 사랑이 있어. 이럴 수 없는 락을 놓지 않고 지금까지 살아왔거든요. 한 20년 가까이 된 것 같은데 사실 쉽지는 않아요. 이 생활이, 이 삶이 쉽지는 않지만 왜 락을 못 놓는가를 생각해 봤는데 중학교 3학년 때 락 음악을 처음 들었거든요. 그때 들었을 때는 어떤 곡이 멜로디가 좋고 그런 게 좋아서 뭔가 뮤지션이 멋있어서 어떤 그런 부분을 보고 음악하진 않았어요. 음악을 처음에 탁 걸었는데 데크에서 터져나오는 그 덩어리였었거든요. 앞이 하얘지면서 충격을 먹은 상태에서 못 벗어나고 있는 거죠. 그래서 락 음악을 놓을 수 없어요. 그리고 제가 무대에서 그렇게 내지르고 뭔가 큰 소리로 덩어리 있게 꽝꽝꽝 하고 해야 사는 것 같고 가장 행복하고 지구에서 태어난 이상 그 일이 제일 즐거운 것 같아요. 예전에 처음에 이제 건반을 치게 됐던 여러 가지 계기 중에 하나가 락적인 성향, 뭐 되게 락에서 표현할 수 있는 되게 이렇게 넓은 느낌 있잖아요. 와이드한 느낌들, 그런 느낌들을 표현하고 싶었었는데 하다 보니 또 이제 드라마 음악을 하게 됐고 되게 많은 심리와 많은 정서를 가지고 또 많은 상황을 갖고 이제 음악으로 표현을 해야 되는데 그것이 저한테 한 15년 이상의 드라마 음악 감독을 하면서 되게 좋았던 경험인 것 같아요. 그래서 그런 감성들을 다 이용을 하고 음악을 들으면
뭐가 떠오르고 뭐가 보이는 것 같고 뭐가 느껴지고 하는 그런 부분들, 그런 분들이 많이 있었으면 하고 그렇게 발휘하려고 해요. 소년의 리더인 한석호 형님이랑 그래서 지금 한 10년 정도 서로 알고 지낸 것 같은데 음악에 영상미가 있죠. 네, 그게 참 좋았고요. 저랑은 또 다른 어떤 소프트하고 좀 뭔가 로맨틱하고 하는 그런 음악을 추구하시고 계셔가지고 저도 물론 음악이 되게 시끄럽고 하드하고 과격한 것도 있지만 락 음악이 사실은 아름다울 수 있는 그런 소프트한 부분이 있기 때문에 그렇거든요. 그 감성도 가만히 놔두면 안 되겠다는 생각도 들었죠. 그래서 언젠가는 우리가 좋은 작품을 한번 내보자라는 얘기를 계속 하고, 그리고 또 더 좋은 거는 삶에 대한 얘기, 철학적인 얘기. 그래서 그런 부분을 석호 형이랑 많이 나눴어요. 이 소년에서. 그래서 그런 부분 많이 제가 도움을 많이 얻었고, 제 음악 인생에서 가장 중요한 인물인 것 같아요. 어린 시절 내 맘속에 향기 깊은 꽃 하나가 별과 해와 닮았지. 수많은 나와의 이별, 또 다른 나와의 만남, 모두 소중했었지. 우린 아름다워 잊고 있던 거지. 처음부터 빛나던 존재였던 걸. 시간이 지나갈수록 아는 것은 많아지네. 나는 슬퍼지겠지. 나의 작은 이 노래가 너에게도 빛이 되면 나도 행복하겠지. 우린 아름다워 잊고 있던 거지. 처음부터 빛나던 존재였던 걸. 별이 뜨는 이 밤, 나는 별이 되지. 우린 아름다워. 우린 아름다워. 저는 그렇게 생각해요. 락적인 부분만이 아니라 음악인들이 의무라면 의무고 우리가 해야 될 숙명이라면 숙명이라는 어떤 그런
부분에서 봤을 때 나만 좋으면 됐지가 아니라 같이 좋을 수 있는 음악들도 필요하죠. 어려운 사람들이 많고요. 힘든 사람이 많죠. 뭐 경제적으로 잘 살게 되더라도 정신적으로는 잘 살게 되는 건 틀린 얘기니까 뭐 제 욕심, 제 희망이고 제 꿈인데 희망을 줬으면 해요. 저는 제 음악을 통해서 많은 사람들이 아 이런 세상이 또 있고 이런 또 얘기가 있구나 하는 거를 느끼고 힘을 내시고 희망을 가졌으면 좋겠습니다. 네. 그 음악이 어떤 한 분에게라도 그런 좋은 영향을 줄 수 있다면 절대 그 끈을 놓지 않고 싶다라는 그런 생각을 합니다. 밴드는 그 안에서 창작과 편곡 모든 것이 이루어지기 때문에 사실 그 나라의 음악이 발전을 하려면 밴드의 음악이 발전을 해야 된다라고 저는 생각을 하거든요. 아주 찐덕찐덕함에 그렇죠. 아름다운 크림을 바른 듯한 그 세계 전 세계 어디에도 없는 음악이 우리나라에서 탄생할 수 있고 사실 우리 그 한반도에서 락이라는 음악은 또 이렇다. 그래서 보이려면 밀어내고 올라가는 형태가 아니고 서로 안고 같이 올라가서 전체가 하나로 보이는 그런 어떤 형태를 만들 수 있다고 저는 개인적으로 봅니다. 그리고 무엇보다 마음가짐. 우리가 하고 있는 음악에 대해서 그 우월감을 조금은 자제했으면 좋겠어요. 그러면 좀 더 겸손하고 진정성 있게 다가가서 사람들도 우리들의 음악을 금속성 음악이라고 치부하지 않고 좀 더 친숙하게 느껴지지 않을까. 그런 당부를 좀 해주고 싶어요. 뭐 생겨났다가 없어지는 그런 밴드가 아니라 정말 역사에 남는 밴드가 되고 싶어요. 네, 지금 이 락 다큐멘터리에 남는 기록이 되는 순간 저희는 항상 역사에 남고 싶습니다. 그러니까 사실 이때까지는 좀 너무 학구적으로 저희들이 락 음악을 좀 대했던 부분이 없지 않아 있습니다. 그러니까는 이제 그렇지만 이제부터는 이제 락 뮤직이 어떤 사회적으로 좀 기능을 담당해서 그 해야 하는 그 역할이 있거든요. 그래서 이제 좀 더 저희들이 노력을 하고 좀 더 이제 popular 그렇죠 대중들하고 이제 같이 그 세대와 같이 이제 나이 먹어가는 그 이제 모습이 앞으로 나와야 될 것 같아요. 예. Meeting dear friends and making new ones. My trip down memory lane today by train has allowed me to reflect on my life as a rocker. It has been a priceless journey.